हाँ जी दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1 ਬਾਈ 1 ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ PB ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ये रेशो जी है आपको दर्शाती है। तो प्राइस टू बुक मतलब बुक वैल्यू अपने देख ली सी कि बुक वैल्यू किमें निकलती है। तो प्राइस मतलब कि करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग जी बुक वैल्यू हैगी है कंपनी की किसी की या स्टॉक की, कंपनी की नहीं कहांगे स्टॉक की कहांगे, क्योंकि बुक वैल्यू जी है स्टॉक के उत्ते निकलती है। एक स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है ये देखा आप। तो ये एक आप छोटी जी एग्जांपल देख लें कि मान लो किसी स्टॉक का प्राइस जोड़ा है 500 चल रहा हो, ये आप लिख लीए CMP, तो बुक वैल्यू जी है स्टॉक की वो चल रही हो 250 की। तो यू जो आप डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाऊगा, तो यही रेशो जी है 2 हो जूगी। तो कहने का मतलब इतने की है होना कि जिन्नी बुक वैल्यू हैगी है किसी स्टॉक की ये वाली वो बदले असी 2 गुणा जोड़ा प्राइस है वो पे कर रहे हैं किसी कंपनी में, डबल पैसा असी दे रहे हैं। ये मतलब ये है। तो वैसे तो जो देखा जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि जिन्नी घट रेशो ये आऊगी, मान लो 1 आती है तो 1 किमें आऊगी, अगर 500 हुई प्राइस है करंट मार्केट तो 500 ही ये बुक वैल्यू होगी या नेड़े तेड़े हो, तो यू डिवाइड करा आप 1 आ जूगी। तो कई बार ये चीज़ इवें भी हो जाती है कि बुक वैल्यू जी है ज़्यादा हो जाती है। जिमें मान लो प्राइस हैगी 100 की तो बुक वैल्यू हैगी है 200 की, आप राउंड फिगर ही रख लें, इन्ना फर्क होंदा तो नहीं, कई बार हो भी सकता है। तो इस कंडीशन के की हो जूगी ये अपनी 0.5 आ जू, जो आप कह सकते हैं 0.5 आ जूगी इस केस के। तो की आप कह सकते हैं इस रेशो में देख के कि ये जोड़ा प्राइस है सानू ये शेयर खरीद लेना चाहिए जिसकी बुक वैल्यू अपनी घट ज़्यादा हैगी तो प्राइस घट है करंट मार्केट प्राइस, या सानू ये ठीक रहूगी जिसकी करंट मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो बुक वैल्यू घट है। तो अगर आप मोटा मोटा देखा तो आप इस कंपनी को कहांगे कि यार ये कंपनी ज़्यादा बैटर है, पर इदा की गल है नहीं है। वह कारण मैं तुम जो बुक वैल्यू कढ़ी सी अपने इतने वो दसता सीगा कि बुक वैल्यू किमें किहड़े सैक्टर की कंपनी की ज़्यादा हो सकती है, किन्हों की घट हो सकती है। तो आप एक सैक्टर टू सैक्टर जी हैगी है, सैक्टर टू सैक्टर आप कंपेयर कर सकते हैं। जिवें मान लो इनू आप वैसे एप्पल टू एप्पल या ऑरेंज टू ऑरेंज इस टर्म के भी आप सुन सकते हैं। कई बार जो कोई बंदा कह रहा है कि एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना चाहिए तो सानू इसका मतलब है एप्पल नू एप्पल दे नाल ही कंपेयर करो, उन्हों ऑरेंज दे नाल कंपेयर ना करो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। तो सैक्टर टू सैक्टर जी हैगी है ये सानू कंपेयर करनी पऊगी कंपनी कि एको सैक्टर दी 2 कंपनीज जिहड़ियां हैगियां ने उन्हां दे विच किहड़ी सानू चीप मिल रही है, किहड़ी सानू चीप मिल रही है। सिर्फ ये देख के असीं ने ट्रेड नहीं लै लेना या इन्वेस्ट नहीं कर देना, ये सानू बाकी जोड़े पैरामीटर ने सारे वो भी देखने पैणगे। ये भी देखना पऊगा कि अगर किसी कंपनी नू स्टॉक मार्केट जी हैगी है या आप ट्रेडर या इन्वेस्टर्स कह सकते हैं, स्टॉक मार्केट का मतलब होंगे जिहड़े इस काम करते हैं। होर कोई स्टॉक मार्केट कोई ये नहीं है कि अपने तौर पर कोई एंटिटी होवे। जदों भी आप स्टॉक मार्केट की गल करांगे जिहड़े भी बंदे स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे पीपल है जिहड़े वो उन्हां दी गल होर हुंदी है। अगर ये बंदे जिहड़े हैगे ने किसी कंपनी नू उसकी बुक वैल्यू जी बनती है उस तो भी घट प्राइस दे रहे हैं, ठीक है, कि 100 का रेट वो कंपनी का चल रहा हो तो वैसे बुक वैल्यू 200 वाली हुई, तो सानू रीजन देखना पऊगा। रीजन सानू इसका रीजन देखना पऊगा की रीजन है क्यों घट रही है। यही चीज़ जी रीजन अपने देखना है, यही अपना स्टॉक नू आप जो एनालाइज करते हैं वो सारी चीज़ देखने आप। ठीक है, ये तो होगा कंसैप्ट क्लीयर अपना। तो अगे आप देखा जो कंपेयर करा कंपनीज को कि किहड़ी ज़्यादा बैटर हैगी है। इस तो बाद आ जाती है
PEG ਰੇਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ PE ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ CMP, ਤੇ ਅਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਰਨਿੰਗ ਮਤਲਬ EPS। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹ PE ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ PEG। PEG ਦਾ ਮਤਲਬ P ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਕਿ PE ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ G ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ G ਕੀ ਹੈ? G ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਗਰੋਥ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਗਰੋਥ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੋਥ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ EPS ਦੀ, ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ। ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਿਕਲੂਗੀ PEG ਰੇਸ਼ੋ। ਤਾਂ G ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਕਸਪੈਕਟਡ EPS ਗਰੋਥ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਗਰੋਥ ਕਹ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਗਰੋਥ ਕਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ EPS ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਦੀ ਗਰੋਥ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ EPS ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ PE ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ EPS ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਦੀ PE ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 100 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ EPS ਹੋਊਗਾ, EPS ਜਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਵੀ 100 ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਆਪਣੀ PE ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਦੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ PE ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ 100 ਦੀ, ਤੇ EPS ਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ 150 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਊਗਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ 66 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ, ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ 'ਚ 66 ਪਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, % ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ 0.6 ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 0.66। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊਡ ਹੈਗਾ ਸਟਾਕ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ PE ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ 150 ਦਾ, ਤੇ EPS ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਥ ਕੀ EPS ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ EPS ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ 100, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1.5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਉਨਾ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ PEG ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਗਰੋਥ 19 ਕੀ ਰਹੂ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜੂ।
ਇਹ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ 23 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 25 ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ PEG, ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਟਾ ਸੂਮੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਟਾਟਾ ਸੂਮੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਜੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰੇਸ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ PEG ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ 2 3 ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ 9 10 ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਊ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, EPS ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਪੈੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ PEG ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ PE ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। EPS ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ PEG ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਸ ਗਰੋਥ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗਰੋਥ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੰਨ ਲਓ, ਪੀਜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ 1 ਤੋਂ, ਜੇ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਚਾਹੇ ਓਵਰ ਸੋਲਡ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।